morning, everyone. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. These words of Niels Bohr capture the spirit of a theory that has challenged and reshaped science for an entire century. The year 2025 marks a monumental centennial, 100 years of quantum mechanics, a theory that didn't just change physics, but fundamentally rewrote our understanding of reality and cosmos. It changed how we think about certainty, possibility, measurement, and even existence. To honor this milestone, the United Nations has declared 2025 the International Year of Quantum Science and Technology. In the spirit of this global celebration, the Luca Science Portal and the Kerala Shastra Sahitya Parishad have led a year-long journey of discovery through exhibitions and public outreach. Today, IIT Palakkad is proud to join them on this mission. With that, let me briefly outline the program for today. We have 3 engaging talks lined up for today. We begin with The Quantum State by Professor Rajesh Nath, revisiting the foundational ideas that shaped modern quantum theory. This talk is the 9th lecture in the IIT Palakkad Public Lecture Series, Pale Blue Dot, jointly organized with the Palakkad District Library and the Unnat Bharat Abhiyan. The title of the public lecture series is inspired by the phrase coined by the inimitable Carl Sagan to describe the iconic photograph of planet Earth from distant space taken in February 14, 1990, reminding us of the beauty and fragility of our world, and more importantly, of the humanizing power of science. We then move to the presentation by Dr. Uma Divakaran on quantum technologies and the second quantum revolution, where uniquely quantum effects are being harnessed to build the technologies of tomorrow. And finally, Dr. Arvind Ajoy, in his talk, Quantum in Your Pocket, brings the story into our everyday lives, revealing how quantum principles underpin the semiconductor devices and innovations that power the modern world. From interpretation to entanglement, from abstraction to application, from foundational debate to revolutionary technology, today's talks beautifully capture the century-long journey of quantum science. We invite all of you to join us for 3 expository talks designed to pull back the curtain on this magnificent theory and explore the quantum future together. As part of the Pale Blue Dot lecture series, it is fitting that we begin by revisiting the words that inspired its title. We'll now play a short monologue by Carl Sagan. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot.
think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. These words continue to remind us of the power of science to shape perspective and to connect curiosity with humility. With that, we now move to the first talk of the day. It's my pleasure to introduce our first speaker, Professor Rajesh Nath, in the Department of Physics at IISER Pune. He completed his MSc in Physics from IIT Madras. He then pursued his doctoral studies at Leibniz University, Hanover, Germany, where he obtained his PhD in the field of ultra-cold atoms with a particular focus on dipolar Bose-Einstein condensates. Following his PhD, he was a guest scientist at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Dresden. He subsequently worked at the Institute for Quantum Optics and Quantum Information at the University of Innsbruck, Austria, before joining IISER Pune. At IISER Pune, he leads the Theoretical Atom Optics group, where his research focuses on understanding the physics of quantum systems, exploring their properties, behavior, and methods to control their quantum states. His work spans key areas such as ultra-cold atoms, Bose-Einstein condensates, quantum many-body physics, and Rydberg atoms. It's a privilege to have him with us today to deliver the talk titled Quantum State. In his talk, he'll address one of the most fundamental and debated questions in quantum mechanics: how we interpret the wave function that describes the state of a quantum system. He'll discuss the Copenhagen interpretation, the currently prevailing framework of quantum mechanics, and highlight some of its distinctive and intriguing features. Please join me in welcoming Dr. Rajesh Nath to the stage. Okay. Thanks for the brief introduction, and also thanks to the Luca and especially Sharath for inviting me here. I will switch to Malayalam in few seconds. This is my first public talk. Usually, I used to give a lot of research talks, and suddenly Sharath was saying that, okay, we have to address a lot of students and to keep it public talk, and it was it's not easy, but I will try my best. And all the best for you all, because you give me an opportunity to give my first public talk, actually, okay. The title of my talk, Quantum State,
അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം അവസ്ഥ അപ്പം ഈ ടോക്കിലൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജിയുടെ ഹൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ടോക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ജോലി എളുപ്പമായി. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, എങ്ങനെ ഇത് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു വാട്ട് ഈസ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്, അത് മാത്രമാണ് ഈ ടോക്കിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ്സ് 2 അവസ്ഥയുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്. അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരും. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്. വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലാബിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും. അങ്ങനെ 3.5, 5.6. അപ്പം നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പം തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിക്സുകാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ നമ്മുടെ തരും. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇതാണ് ഒരു എക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു വൈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്ന വാല്യൂസാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ജോലി, ഹി ഹാസ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ തിയറി. അപ്പോൾ ആൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഒരു തിയറി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സംബഡി വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് 2.628 ഈസ് എക്സ്. അപ്പം നമ്മൾ തിയറിക്കാർ വന്ന് 2.6 എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ 6 to 8 അങ്ങനെ പ്രിസിഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ, നമ്മുടെ തിയറിയിലൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് വളരെ സന്തോഷം. അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ക്യാപ്ചർ എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് നമ്പർ. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് XYZ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം വരും. പക്ഷേ ഈ ജോലി എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്പരൊക്കെ തരുന്നു ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി. ദെൻ സംബഡി ഹാസ് ടു ഡിഫൈൻ എ തിയറി, സം പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, and this sometimes you have to start with postulates. After that you come up with these numbers and which exactly matches with the experiment, and then there is everybody is happy. Angane experimental alkarum theory alkarum both are happy. Okay, അപ്പം let's start. This is a very interesting book. It's a പ്രധാനപ്പെട്ട 3-4 സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവർ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ആ എഴുത്ത്, ദ റൈറ്റർ ഈസ് ആൾസോ എ വെരി ഫേമസ് വെൽ നോൺ ഫിസിസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആളിനോട് ഫെയ്ൻമാൻ തന്നെ കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നോബഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു തരത്തിൽ സത്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, എൻ്റെ കഥ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ബോക്സ്, ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഐ ലേൺ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്, ഐ സ്റ്റഡി നൗ ഐ നോ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ റിസർച്ചിലെത്തി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഈ അറിഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒന്നും പോരാ, ഇനിയും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ്, വി ആർ ഓൾവേസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ നിൽക്കുമ്പോഴും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഫെയ്ൻമാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടാത്ത കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഹൂഎവർ സ്റ്റഡീസ് ദിസ് ദേ ഓൾവേസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ മോർ ഡീപ്പർ ദേ ഗോ ഇൻ ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് is the more confused you get. There are a lot of properties comes up which makes you confused. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയും തോറും നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടോക്ക് എൻ്റെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ. ഓക്കെ, കാരണം ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ആൾക്കാർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫെയ്ൻമാൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പം തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ, ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചില നമ്പർ, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നമ്പർ തരുന്ന ആ നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ലാബിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കേട്ട് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, 3 അവസ്ഥകൾ, സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, വാതകം. അപ്പം ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പെർട്ടർബേഷൻസ്, ചില എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ 3 തരം തിരിവുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഇപ്പം സ്കൂൾ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക്, അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ ഇവിടാണ്, ഈ 3 അവസ്ഥകൾ. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്പർ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്ര അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എനിക്ക് ഇത് വെച്ച് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഭയങ്കര റിപ്പല്ലിങ് അല്ലേ, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി റിപ്പല്ലിങ്. അത്ര ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയില്ലല്ലോ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മധുരമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കാണുമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിയറിക്കാർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കണമെന്നില്ല. ദേ വോണ്ട് അപ്പോൾ അതവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചക്കപ്പഴം. അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴത്തിന് നമുക്കങ്ങനെ മാർക്കിടാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാർക്കിടാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ രുചികൾ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ രുചി ഇത്ര, മണം ഇത്ര, നമ്പർ ഇട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം അയാൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഐ വിൽ കം വിത്ത് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് എക്സാക്ട് മണം, എക്സാക്ട് രുചി, ഓക്കെ, വിത്ത് നമ്പർ ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ദം. നമുക്കൊരു മെഷറിങ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. എങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ ട്രിവിയൽ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചക്കയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ മനുഷ്യന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഗുണഗണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് മെഷറൈസ്, അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ, അതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലാണ്. സിസ്റ്റം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആവും തോറും അത് കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നാണ് ഈ ചക്കപ്പഴം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് ലഘൂകരിക്കാം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മാസിന് മാസ്, വലിപ്പമോ വ്യാപ്തമോ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ, അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഇന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാം. 5 മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒറിജിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം അതിനെ നിർണ്ണയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വി ക്യാൻ അസൈൻ എ വെലോസിറ്റി ഓർ സ്പീഡ് ടു ദി പാർട്ടിക്കിൾ. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണെന്ന്, അതിൻ്റെ എത്ര വേഗതയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട്
കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിന് കണക്കാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്ന ആൾ നമുക്ക് തരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആ പൊസിഷൻ ഒരു നമ്പറുണ്ട്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 5.13 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +6.6 ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ, വിച്ച് ഈസ് F = ma. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ d²r/dt² എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? വി നീഡ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം തുടക്കത്തിൽ അതെവിടാണ് ഇരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ അതിന് എത്ര വേഗതയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും തന്നെ ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയും. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ 200ഓളം വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഏകദേശം 200ഓളം വർഷങ്ങൾ ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാണ് 200 കാലഘട്ടം. ആ 200 വർഷം ഫിസിക്സ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും തെറ്റാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫിസിക്സ് 200 വർഷം സഞ്ചരിച്ചത്. അതിനുശേഷം വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നാണ്. അൺയൂഷ്വൽ തോട്ട്സ്, സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി, വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ക്ലോസ് ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ വന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. ഇതല്ലാതെ ഒരു എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത്. അപ്പം സയൻസിൽ എപ്പോഴും ഐൻസ്റ്റീൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത്. ഐൻസ്റ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ്, ട്രൂത്ത് എന്താണ്, സത്യം എന്താണ്. സത്യം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വിൽ കം അക്രോസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഈ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയൊരു വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് താഴെ ഇട്ടാൽ അത് താഴെ വന്ന് കിടക്കും, വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ അത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ന്യൂട്ടൻ്റെ കാലഘട്ടം മുമ്പ്. പക്ഷേ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ എന്ന സമയത്ത് എവിടെ എത്തുമെന്ന് വരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് ആകെ 2 ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകാംഗ ബന്ധം, 1-to-1 റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രാരംഭ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കൊസാലിറ്റി. ഇതിന് ഒരുപാട് ഫിലോസഫിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ലപ്ലേസിയൻ ഡിറ്റർമിനിസം. അപ്പം ലപ്ലേസിയൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആളൊരു ഡെമനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തമുള്ള എല്ലാ കണികകളുടെയും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചർ, ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഡെമന് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ല, ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് പ്രവചനാതീതമാണെന്നാണ് ലപ്ലേസ് പറഞ്ഞത്, ലപ്ലേസ് ഡെമൻ. ഓക്കെ, അത് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസൽ ഇൻ നേച്ചർ. കോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ വിവേചിച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ അവസ്ഥ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ,
അതൊരു നമുക്കൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, നമുക്ക് വളരെ പെർട്ടർബേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലാബിൽ ചിലപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റിയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി വെച്ച് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലും അതിന് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും വി കനോട്ട് ഐസൊലേറ്റ് എ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ബ്രൗണിയൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് പ്രോബ്ലം ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തൊരു ബിഗ് എലമെൻറ്റ് മൂവിങ് ഇൻ എ വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് വാട്ടർ എയർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പെർട്ടർബേഷൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എപ്പോഴും കാണും. അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോസസ്, ആ എല്ലാ കോസും നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി കനോട്ട് എവർ പ്രെഡിക്റ്റ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഈവൻ വി മെഷർ ദ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർലി and we have a cause which we include as a force in the Newton's second law and then we predict the future. പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോഴ്സുകളുണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് നിൽക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയിൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനമുള്ള വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, ഇതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആകാം, ചുറ്റുപാടുമുള്ള എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി നമുക്കൊരു അറിവില്ലായ്മയാകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ്, ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിസിക്സിൽ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആപ്പിൾ താഴെ വീണു, അതിപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാം, വേറെ എന്തെല്ലാം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറിവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാത്ത എത്ര കാരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉണ്ടായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിൻഡ് പോകുമ്പം ആപ്പിളിനെ അത് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്രാവിറ്റി തന്നെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഫോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം വേറെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണമെന്നുമില്ല, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തിയറിയെ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് പുരോഗതിക്കുന്നത്. അപ്പം 200 വർഷം ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി സർവൈവ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന സത്യമായിരിക്കില്ല ഒരു 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മളുടെ അറിവ്, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ തിയറിയെ വിപുലീകരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വി ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ഓൾവേസ് ചേഞ്ച്. ദ സയൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രോഗ്രസിങ് ഫോർവേഡ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതേ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പാർട്ടിക്കിളാകുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ സ്പീഡും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും അറിയാം. ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷനാണ് ഏത് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡൈസ് എടുക്കാം. അതിന് 6 സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എറിഞ്ഞ് വീഴുമ്പം താഴെ വീഴുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏത് സൈഡാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. പക്ഷെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അത് കറക്റ്റായിട്ട്
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും, അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്നത്, ആ തട്ടുന്നതിൻ്റെ മോഡലിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പം ഒരു ക്ലിക്കിൽ ഏത് സൈഡ് തന്നെ വന്ന് വീഴുമെന്ന്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഇമ്പോസിബിളാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കണക്കായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്, തട്ടി മേളിലോട്ട് തെറിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 1 വീണെങ്കിൽ അടുത്തത് വീഴുന്ന ചിലപ്പോൾ 6 ആയിരിക്കും. 1 6 തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ പോലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. 1 കഴിഞ്ഞാൽ 2 വീഴണം, 2 കഴിഞ്ഞാൽ 3 വീഴണം, 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 വീഴണം, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഫിലോസഫിക്കലി ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫിലോസഫിയിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ലേസിയൻ ഡിറ്റർമിനിസം വരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിതൊരു 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ മേളിലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും യൂണിഫോമായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബയാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എറിയുമ്പം 1 തന്നെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വീഴും, അങ്ങനെ ഞാൻ ബയാസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ സൈഡും വീഴാൻ ഈക്വൽ സാധ്യതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1,00,000 തവണ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡും 1/6 പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കുറച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് സൈഡ് ഇത്ര പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ സാധ്യത എത്രയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് 1/6 നമുക്കിവിടെ സാധിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ്. ഞാനിവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പടവും കൊടുക്കാറുണ്ട്, ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ 2 ഡൈസ് ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി വരും. 2 ഡൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 36 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു സൈഡിന് 6, ഒരു ഡൈസിന് 6 പോസിബിലിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ 6, അപ്പം 2 ഡൈസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ 36 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് പ്രവചനാതീതമായ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ 2 ഡൈസ് ഇടുമ്പം കിട്ടുന്ന സമ്മ്, ഇപ്പോൾ മേളി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ 2 ഡൈസ് 1 മേളി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 1 2 നമുക്കൊരു സമ്മ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമ്മിനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്രോ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതിനെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സമ്മ് കിട്ടാൻ 2 കിട്ടാൻ ഒരു ഒറ്റ സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ 2 ഡൈസിന്, 2ഉം മേളി വരണം. അതേ മറിച്ച് 4 എന്നുള്ള സമ്മ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് 3 സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിൽ. ആ 3 സാധ്യതകൾക്കാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥ. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ 4 കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് 3 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് 1 ഡൈസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡൈസ് 3, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യത്തെ ഡൈസ് 3 എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തെ ഡൈസ് 1 എന്നുള്ളതും. കാരണം നമുക്ക് ഈ 2 ഡൈസിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ക്വാണ്ടം വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാനുള്ള കഴിവ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് 1 2 എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ലേബിൾ ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസ് ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ 2 ഡൈസിനെ 2ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ആ 2ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1ഉം 3ഉം വരുന്നതും ഈ 3ഉം 1ഉം വരുന്നത് 2 അവസ്ഥയാണ് ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇതൊരു ക്വാണ്ടം ഡൈസാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ എറിയുകയാണ്, അതെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ. നമുക്കൊരിക്കലും ഏത് ഡൈസാണ് നമ്മൾ 1 എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡൈസാണ് നമ്മൾ 2 എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ ഈ 1ഉം 3ഉം 3ഉം 1 ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണം, എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എണ്ണം, അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ബോസോൺസ്, ഫെർമിയോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 2 തരം പാർട്ടിക്കിളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് 3ഉം, മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 4,
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് 1 1-ലും 1 3-ലും ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 1 3-ലും, അല്ലെങ്കിൽ 2 2-ലാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനും പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/3 പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും, കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സമ്മാണ് വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി മൊത്തം 36 അവസ്ഥകളുണ്ട്. 2 ഡൈസ് മേളിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് താഴെ വന്ന് വീണാൽ 36 രീതിയിൽ അത് താഴെ വന്ന് പതിക്കും. പക്ഷേ 1 1 സമ്മ് 2 വരുന്ന ഒരൊറ്റ അവസ്ഥയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/36 ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബബിളായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 വരാനാണ്, 4 3. അപ്പോൾ 7 വരാനായിട്ട് 6 രീതിയിൽ പറ്റും. അപ്പോൾ 6/36 ഒക്കെ ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/6 ആണ്. ഈ 7 ഈ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 7 വരാനാണ് 2 ഡൈസ് മേലോട്ട് എറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുമ്പോഴുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്താലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ബെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അപ്പോൾ എപ്പോഴും 7 7 7 7 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റ് ജയിച്ചെന്നിരിക്കും. കാരണം ഇത് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ P4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സമ്മ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് എന്തൊക്കെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്, എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനൊരു സാധ്യത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ, ആ സമ്മ് വാല്യൂ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഭയാനകമായി കൂടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടും, നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടും. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും എറിയുമ്പം കാണാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു ഗിവൺ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കൂടുതൽ കാണാനുള്ള മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണ ഇത് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കലാണ്, അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എസെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂട്ടോണിയൻ വേൾഡിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ്. തുടക്കം എന്താണോ നമുക്ക് അവസാനം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈക്രോ വേൾഡാണ്. മൈക്രോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ത്രോയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് റെഗുലറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് കുറേ വട്ടം എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃത്യമായ നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിനും നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലുള്ള ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ. ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും. ഒന്നൊരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡ്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വേൾഡുണ്ട്, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ മണലിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇതൊരു മാക്രോ ഫീച്ചറാണ്. പക്ഷേ ഓരോ തരുൺമണികളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് കടന്ന് ജിഗിൾ ചെയ്ത് അത് ഓരോ മണൽ തരികളും പല പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഓവറോൾ നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത് ചെല്ലുന്തോറും നമുക്ക് ആ ഈച്ച് മണൽത്തരികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഈച്ച് മണൽത്തരികൾ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഓവറോൾ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് വണ്ടികൾ പോകുമ്പം
ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ ബ്രേക്ക് കിട്ടുക, സ്റ്റിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക, അങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു ലൈനിലൂടെ പോകുന്നു. അതാണ് ആ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും ആ കാറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത്രയും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ടൊരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്കിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഈ ബേർഡ് മർമറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈച്ച് ബേർഡ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ചിലപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നത്, പക്ഷേ അത് ഓവറോൾ ഒരു പാറ്റേൺ അതിന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എടുത്താൽ ഓരോ കണ്ടെയ്നറിനകത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇടുന്ന അങ്ങോട്ടും വളരെ റാൻഡമായിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ വോൾസിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈനമിക്സാണ് ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും അതിനകത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വില ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡും. പക്ഷെ ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രഡിക്ഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ന്യൂട്ടൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ, കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫൈനൽ നമുക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഈ വേറൊരു ലോകത്ത് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടൊരു റെഗുലറൈസ്ഡ് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്രവചനം നമുക്ക് നടത്താനും പറ്റും. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം വളരെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് ആ ഗ്യാസിനകത്ത് കിടന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്നിട്ടും നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുക തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത്രയും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സക്സസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്ററാണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് പ്രകാശവും ലൈറ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴാണ്. വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ ഉത്ഭവിച്ചു. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനുണ്ട്, ആ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ആണ്. എന്നിട്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റി, പ്രത്യേക മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പന്ത് എറിയുമ്പോഴും അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നാണ്. പക്ഷേ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭമാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു സങ്കല്പമാണ്. വേവ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പോലല്ല, കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസം. പാർട്ടിക്കിളും വേവ്, ഇതാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിന്റിൽ അതിനെ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ റീജിയൻ. അതിപ്പോൾ ഈ -ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഈ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വേവ്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തൊരു പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വേഗതയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി വേവിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ആ വേവിൻ്റെ വില, ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സ്പേസിൽ നമ്മളതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ, അതായത് ഒരു അക്കം, ഒരു സംഖ്യ അവിടെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണും, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അസൈൻ, ആ വാല്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എത്ര ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളും വേവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സങ്കല്പം. ഇത് രണ്ട് സങ്കല്പമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓവർ ദ സ്പേസ്, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വേറെ പോയിന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫുൾ സ്പേസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ,
പിന്നെ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ, അതൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് എന്തായാലും ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ മിസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. ഫിസിക്സിൽ ഇത് ഒരുപാട് വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു പുതിയ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പുതിയ തിയറി തന്നെ വന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസുകൾ വന്ന് അതാണ് ഫേമസ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്. അപ്പം ഇതും ഈ വേവ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ, കൃത്യതയായിട്ട് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെലോസിറ്റി നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വളരെ ടർബുലൻറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡ് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു മാക്രോ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഈ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റെഗുലറൈസ്ഡ് ഫീച്ചർ, അതും ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വേൾഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം അതെല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ അംശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വേൾഡ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര. ഓക്കെ, ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ്, പാർട്ടിക്കിൾ ബിഹേവിയർ, പിന്നെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലീഡ് ടു എ റെഗുലറൈസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബിഹേവിയർ, പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു വേവ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എവരിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഒപ്റ്റിക്സിലാണ് തുടങ്ങിയത്, ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ലിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു, ഇത് തികച്ചും അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് വരിക എന്നുള്ള ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ബ്രൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2ാമത്തെ സ്ലിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ മറിച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലൈറ്റേ ചെല്ലുന്നില്ല. ഒരിടത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരിടത്ത് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് നമ്മുടെ വേവ് നേച്ചർ, ലൈറ്റിന് പ്രകാശത്തിന് വേവ് നേച്ചർ സ്ഥിരീകരിച്ച എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പറയാം. 2 വേവ് ചേർന്ന് ആഡപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 2 വേവ് ചേർന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലോട്ട് വരുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ്. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ കുറച്ച് സ്ലൈഡിനാൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിളിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡിലെത്തി. പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസത്തിലെത്തി. വേവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ്, ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്രകാശം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് ഡാർക്കായി. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടന്ന് ലൈറ്റ് ഷൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത 2 വ്യക്തികളാണ് ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സും പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ലെനാർഡും. ആളാണ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് കുറേ നമ്പരൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ തികച്ചും സിമ്പിളായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കണികകളാണ്, ചെറിയ കണികളാണ്, ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി കണികകളാണെന്നുള്ള ന്യൂട്ടോണിയൻ കോർപ്പസ്കുലർ തിയറിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാണ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റും. പിന്നെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് അഡ്ഹോക്കായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്പെക്ട്രം മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ ആലോചിക്കണം അതാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. അത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാലിസാണ് ചെയ്തത്. നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഐൻസ്റ്റീനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോണാണ്, അത് കണികകളുടെ ഒരു പ്രകൃതി ലൈറ്റിനുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരുത്തി തീർത്തത് ഐൻസ്റ്റീനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ, വേവ് നേച്ചർ,
ആൻഡ് അതേ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന് കണിക സ്വഭാവവും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ കണിക സ്വഭാവം കണ്ടവർക്ക് സാധാരണമായിട്ടും ഒരു സംശയം ഉദിക്കും, ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാരണം ഈ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് കണ്ടത് നമ്മൾ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ കണികകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ 2 സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പം, നമ്മൾ ഈ കണ്ട 2 സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പം ഈ കണികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയി അത് അവിടെ ചെന്ന് ആ സ്ക്രീനിൽ പതിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സംശയം. കാരണം ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണികൾ, ഫോട്ടോൺ കണികളാണ്, അതേസമയം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ മാക്സ്വെൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്. ഒരു സൈഡിൽ പ്ലാങ്കും ഐൻസ്റ്റീനും കണിക സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള അറിയാനായിട്ട് ഈ കണികകൾ വെച്ച് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുക. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പെർ ട്രാവലിംഗ് ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡോ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കണികകളെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ട് നോക്കാം ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ കണികളെ കടത്തി വിടുമ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണികളെ കടത്തി വിട്ട് അപ്പം അവിടെ വേവ് നേച്ചർ വരുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു കണികയാണ് ഒരു സമയത്ത് പോകുന്നത്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ. പക്ഷെ അവസാനം കണ്ടത് എന്താണ്? ആ വേവിനെ പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ്. ഓരോ കണികയും വന്ന് ഇന്ന സ്പോട്ടിൽ, ആ കണിക ഉണ്ടോ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ വൈറ്റ് റീജിയനിൽ ആ കണിക പോയി പതിച്ചതുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസും തമ്മിൽ കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡാർക്ക് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റായിട്ടും ആ ബ്രൈറ്റ് ഇവിടെ ഡാർക്കായിട്ട്, ആ കണിക പതിക്കുന്നതാണ് ആ കണിക ആ കറുത്ത സ്പോട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേവാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ്. ഇപ്പോൾ കണിക എറിയുമ്പോൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം പാറ്റേണിന് പകരം നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓരോ കണികയ്ക്കും ഒരു വേവ് നേച്ചർ കാണും, ഒരു തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നിടം വരെ ചിലപ്പോൾ അതിനറിയത്തില്ല, അതൊരു വേവിനെ പോലെ അതിനറിയില്ല അത് ഏത് സ്ലിറ്റിൽ കൂടാണ് അത് പോകേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വേവ് നേച്ചർ, ഓരോ കണികയ്ക്കും ഒരു വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വേവ് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ പറയും ഒരു ഫോട്ടോൺ അതുമായിട്ട് തന്നെ സെൽഫ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഫോട്ടോൺ, അപ്പം ലൈറ്റിന് 2 സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് ചില സമയത്ത് വേവ്, ചില സമയത്ത് കണിക. അത് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ ഒരത്ഭുതം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ആറ്റം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രം ലൈറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അത്ഭുത എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസ്കവറീസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക വരകൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റാണ് സ്പെക്ട്രം. ചില ആറ്റം ചില ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കണിക സ്വഭാവം ലൈറ്റിൻ്റെ, ഒന്ന് വേവ് നേച്ചർ, പിന്നെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ലൈറ്റിന് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, സിംഗിളി പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഒരു പ്രോട്ടോൺ നടുക്കും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ കൂളം അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും ആ കൂളം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡീപ്പ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് അവസാനം ആ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിച്ച ആറ്റം ഇല്ലാതാവുക എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ ആറ്റംസ് ഡിസ്ട്രോയ്, ഈ ആറ്റംസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആറ്റംസ് എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ബട്ട് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ അത് സ്റ്റേബിളാണ്. അതാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കത് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ
പിന്നെ അതിന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം. ആ വരകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ബോർസ് മോഡൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്, അത് പൂർണ്ണമായി അതല്ല സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ. ലേറ്റർ നമ്മൾ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഫിക്സഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, whenever a wave is confined, it oscillates in a finite space, discrete frequency. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു കൺഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഒരു നിശ്ചിത സ്പേസിൽ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് നേച്ചർ എമേർജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ആളൊരു പുതിയൊരു തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രകാശത്തിന് തരംഗ സ്വഭാവമുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന് രണ്ടും കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ, അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് തരംഗമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു തരംഗ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതൊരു റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നൗ ബിഹേവിങ് ലൈക്ക് എ വേവ്, ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വേവ് ലെന്ത്, ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും വേവ് ലെന്തുമായിട്ട് റിലേഷനും ഉണ്ട്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് തളച്ചിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതാണ് സത്യത്തിൽ ആറ്റം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു പരിമിതമായ, അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് സ്പേസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം തന്നെ നമുക്കതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം പല കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ്റെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി, കൃത്യമായി ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഫൈനൽ കണ്ടീഷനും, നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഫൈനൽ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വേൾഡാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഓവറോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം കൃത്യമായ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് നേച്ചർ, പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ, ഇൻ്റർഫറൻസ് എഫക്റ്റ്, ഡൈഫ്രാക്ഷൻസ്, ഫ്രിഞ്ച്, ഈ വേവ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീനും മാക്സ് പ്ലാങ്കും പറഞ്ഞു, ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരംഗം മാത്രമല്ല, അതിന് ചില കണിക സ്വഭാവമുണ്ട്. അതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു തരംഗത്തിനെ ഒരു സ്പേസിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ അതിന് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥയിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിനെ എനിക്ക് വേവായി സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ കൺഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മുടെ ആറ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ, അത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ, ഇങ്ങനെ ഫ്രിഞ്ചസ് മാതിരി പീക്സ് ആൻഡ് മിനിമാസ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ നടത്തിയ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ ആ കിട്ടിയ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു നമ്മൾ പ്രകാശം എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൻ്റെ അതേ പ്രതീതിയാണ്. അപ്പം ആ പാർട്ടിക്കിൾ വേവിനെ പോലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
കാണാൻ പറ്റി. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ദിസ് കൺഫേംസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞ വേവ് നേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നത്. ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എസൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിനെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോണിനെ അയക്കണം. ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡിലുള്ള പ്രത്യേകത, ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് നമ്മുടെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്പീഡ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മെഷറിങ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിനെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വണ്ടി ആ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അതിന് വേറെ ചില പ്രശ്നം. നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോണിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവിടുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എനർജി പാക്കറ്റാണ്. ഈ ഫോട്ടോൺ അവിടെ ചെന്ന് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടി തിരിച്ചു വന്ന് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ നമ്മളതിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫോട്ടോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ ആ ഫോട്ടോൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ നമുക്കൊരിക്കലും പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട്, അപ്പം നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് വരാൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് വരുമ്പം വേവ് ലെന്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രിസിഷനുണ്ട്. ആ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ അത് വേവ് ലെന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. കൂടുതൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് നോക്കാനും പറ്റില്ല. ഫോട്ടോൺ കൂടുതൽ എനർജി കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് വേവ് ലെന്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബേസിക്കലി എനർജിയുള്ള ഫോട്ടോണിനെ അയച്ചാൽ ആ എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഒരു അൺസർട്ടൻ ആവും. അതിന് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റം അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എനർജി കുറച്ച് വേവ് ലെന്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ അതെവിടാണ് കൃത്യമായി ഇരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ റെസൊല്യൂഷനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. വേവ് ലെന്ത് കൂട്ടിയാൽ, ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് കൂട്ടിയാൽ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ, ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേ സമയത്ത് വേവ് ലെന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോട്ടോൺ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എനർജി കൂടും. എനർജി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ആ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ, ഇലക്ട്രോൺ എവിടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മൈനസ് ഒരു ലാർജ് വാല്യൂ നിന്ന് വേറൊരു ലാർജ് വാല്യൂ ഇട്ട് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സ്റ്റഡി, നമുക്ക് രണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കോഞ്ചുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ ഒരു കാറ് വരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പോലീസുകാർ പിടിച്ച് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ എന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലവും പറയുന്നുണ്ട്, ആ വെലോസിറ്റിയും പറയുന്നു, സ്പീഡും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ നമുക്കതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് പൊസിഷനാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മാത്രമേ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്, എത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് കൃത്യം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതാണ് ഹൈസൻബർഗിൻ്റെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മൊമെൻ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ മൊമെൻ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവമാണ്. പൊസിഷൻ അൺസർട്ടനിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവ് ലെന്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേവ് ക്യാരക്ടറാണ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സംരക്ഷിതമാണ് ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. അതാണ് ഈ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവാലിറ്റി ഡി ബ്രോഗ്ലി കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും ഇനിഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും കൃത്യമായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വളരെ കൃത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും പൊസിഷൻ പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ നമുക്കവിടെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കണം. അതനുസരിച്ച് ഭാവിയിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തും. നമുക്ക് ഈവൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ വെലോസിറ്റി പൊസിഷനെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അതിൻ്റെ ഡൈനമിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാണ്ടം വേൾഡിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് ന്യൂ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ന്യൂട്ടോണിയൻ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അവസാനം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് നേച്ചർ, ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രമാണ്, ഇ എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു കൺഫൈൻ ചെയ്ത് സ്പേസിൽ വന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സ്പെക്ട്രം മാറിക്കൊണ്ട് വി ഓഫ് ആർ ആണ് ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൺഫൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളിനെ വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ന്യൂട്ടോണിയനിൽ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷനോ വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് സമയത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വേവ് നേച്ചർ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈ എന്താണ് വേവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂട്ടോണിയൻ പൊസിഷൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഒരു ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ സൈ എന്താണ്, ഈ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര പസലിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് ഈ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രോഡിഞ്ചറും ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ്. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സങ്കല്പം, ഒരു വൈൽഡ് സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായില്ലേ, ഈ ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി. പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സ് ബോൺ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മാക്സ് ബോൺ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ ഡൈനമിക്കൽ വേരിയബിളിൻ്റെ സൈ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ആ ആറ്റത്തിനകത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണെന്നുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളിടത്തായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക്
ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനാണ്, ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനാണ്. മാക്സ് ബോൺ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനൊക്കെ വന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ട് 10, 30, 40 വർഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പലരും അടിയിട്ടൊക്കെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഈ ആറ്റം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ നടുക്കിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ്. അതിന് ചുറ്റിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണം കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റിലുകാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നമ്പർ തരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്. ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ദേ വിൽ ഗീവ് സം നമ്പർ. പക്ഷേ അവർക്കൊരിക്കലും വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തരാൻ പറ്റില്ല. അവരേതെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സർവബിൾ അവർ മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ആ ഒബ്സർവബിൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ, ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനിറ്റി ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങനെ ഓർബിറ്റൽ പിക്ചർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന് ഈ ആറ്റം ചെറിയ ഈ ലോവസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റും ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി. നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ക്രിക്കറ്റ് ബോളിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഈ ആറ്റത്തിന് ഇനിഷ്യലി എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ, ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ വലിപ്പം വരെ നമുക്ക് ഈ ആറ്റത്തിന് ആ ഒരു സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനിലൂടെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഈ ആറ്റത്തിനെ ഇപ്പോൾ N= ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1s സ്റ്റേറ്റാണ്. അവിടെ നിന്ന് വേണേൽ 100 സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളും ഒരു വലിയ ഒരു സിറ്റി തമ്മിലുള്ള വലിപ്പം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അപ്പം നമ്മളൊരു ബോക്സിലൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് കാണുന്നിടത്തായിരിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലും നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഈ ഐഡിയാസിൻ്റെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു കളക്ഷനാണ് കോപ്പൻഹേഗൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇൻഹറൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാക്സ് ബോൺ കൊടുത്തത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നതല്ല. പിന്നെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ലിമിറ്റ് കാണും. അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. 3 പ്രോബബിലിറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബോൺ. കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചില പെയർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ, പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊളാപ്സ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേൾഡിൽ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമായിരുന്നു ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് രസകരമായ അവസ്ഥകളുള്ള ഓരോ ഇതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത്, അപ്പം ഇനി അടുത്ത 2 ടോക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില വശങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഐൻസ്റ്റീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറ്റാങ്കിൾമെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്നു, എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ആണെങ്കിൽ
ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ ചെയ്ത അതേ നിമിഷം തന്നെ വിത്തൗട്ട് എനി ടൈം അവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നൊക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പസിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ അതേതാണ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ കോപ്പൻഹാഗൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ആയിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. അപ്പം ഈ കോപ്പൻഹാഗൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ദി അറ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഹലോ സാർ, ഇപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം മാത്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളതാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിനനുസരിച്ച് ഫിസിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേൾഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്? ആക്ച്വലി ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതോ മാത്സിനനുസരിച്ച് ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ആവുകയാണോ? ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. മാത്തമാറ്റിക്കലിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഈ ക്വാണ്ടം വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്, ആ പേര് കേട്ട് ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം, കാരണം ഒരുപാട് കണികകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്, ബോസോൺസ് ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. അതൊരു ബോൾ പോലെ സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ കണികയെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാത്തമാറ്റിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊരു ചില പോസ്റ്റുലേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ തിയറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് തുളയിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും. ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് നമ്മളൊരു തിയറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ തിയറി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രതിഭാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ആളോട് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അവരത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്കത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയറി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലിനെ നമുക്ക് അതുവഴി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിന്, അപ്പോൾ ഈ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഒരു തിയറി, ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഗ്രോസ്-പെറ്റേവ്സ്കി ഇക്വേഷൻ എന്ന മീൻ ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പം 1995 ആദ്യമായിട്ട് 70 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബോസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന്, ഐൻസ്റ്റീൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 1995 എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് 2016 വരെയും എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ആ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ടത്. പക്ഷേ 2016 ആദ്യമായിട്ട് ഈ തിയറി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം തിയറിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലുകാരുടെ ആ റിസൾട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അവരത് മെഷർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലുകാരന് അറിയുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ തിയറി, മാത്തമാറ്റിക്കലിന് മാത്രമേ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു മോഡൽ ചെയ്ത്
നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ റിസൾട്ട് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് തിയറിക്കാർ പല മോഡലുമായിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേപ്പർ ചടപടയെന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷേ ആ മോഡലിൽ കുറേ മോഡലുകൾ വരുമ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതിന് കൺഫ്യൂഷനാവും. ഇതിൽ ഏതാണ് സത്യം, നമുക്ക് ആ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും. പക്ഷേ പിന്നെ സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അതിൽ ഒരു തിയറി മാത്രമേ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അതിനൊരു 3-4 വർഷം എടുത്തു. 2014 2020 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതിന് നമ്മൾ തികച്ചും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽസ്, ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് 2016 നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് വേണം. പല മോഡലിങ്ങും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാ മോഡലിങ്ങും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി സോൾവബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കത്തില്ല. ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ മിസ്സായി പോകും. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പം കൂടുതൽ സത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ മോഡലിലുള്ള അക്യുറേസി കൂട്ടുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ മോഡലിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഫിസിക്സ് റിസർച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Hello sir, my name is Sanjana and I am from SSV College, Ernakulam. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിലായാലും ക്വാണ്ടം ഫിനോമിനാസ് ഒട്ടനവധി നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ഇറ്റ്, നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടേ മറ്റേതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. സോ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് 2 പ്രോസസ്സും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ ഫോഴ്സസ് എക്സ്ചേഞ്ചസും എല്ലാം ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി ട്രൈ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ്, ഒരെണ്ണത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ റിയൽ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈം വരുമ്പോൾ പൊസിഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ, പൊസിഷനും ടൈമും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ദർ മേ ബി എ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുമോ? പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റോ ടൈം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. അപ്പം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറിയാണ്. അപ്പം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ്, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ആ നമ്പറില്ലേ, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ, ആ നമ്പർ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മോഡൽ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്ക് അക്സസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാലിസമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവറിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്കില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൊളാപ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ്, ആ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട്, ഇത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഈ ഉരുത്തിരിവ് വന്നപ്പം ഒരുപാട് പേരെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കിയ ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത്, ഐൻസ്റ്റീൻ ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ. Thank you so much, sir, for that insightful lecture.